I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing
We'll sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த திருமண ஆராதனைக்கு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. மீண்டும் நினைப்படுத்திக் கொள்கிறேன், இந்த ஆராதனை முடியும் வரைக்கும் நீங்கள் அமைதி காக்க உங்களை மிகுந்த அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த ஆராதனை முடிந்த பின்பு நீங்கள் சந்தோஷமாக பேசிக்கொள்ளுங்கள். பிள்ளைகளை தயவுசெய்து அங்கங்கே விளையாட விடாதீங்க. பிள்ளைகளை நீங்கள் கையில் வைத்துக்கொள்ள உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். பிரைஸ் சொல்லும்.
தேங்க்யூ ஜீசஸ். பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை நாம் வாசிக்க கேட்போம். ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலிருந்து 24ஆம் வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிக்க கேட்போம். பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை வாசிக்க கேட்போம். ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலிருந்து 24ஆம் வசனம் வரைக்கும். பின்பு தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷன் தனிமை வெளியின் சகலவித மிருகங்களையும் ஆகாயத்தின் சகலவித பறவைகளையும் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஆதாம் அவைகளுக்கு என்ன பேரிடுவான் என்று பார்க்கும்படி அவைகளை அவனிடத்தில் கொண்டு வந்தார். அந்தந்த ஜீவ ஜந்துக்கு ஆதாம் எந்தெந்த பேரிட்டானோ அதுவே அதற்கு பேராயிற்று. அப்படியே ஆதாம் சகலவித நாட்டு மிருகங்களுக்கும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கும் சகலவித காட்டு மிருகங்களுக்கும் பேரிட்டான். ஆதாமுக்கோ ஏற்ற துணை இன்னும் காணப்படவில்லை. அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கு அயர்ந்த நித்திரையை வரப்பண்ணினார். அவன் நித்திரை அடைந்தான். அவர் அவன் விலா எலும்புகளில் ஒன்றை எடுத்து அந்த இடத்தை சதையினால் அடைத்தார். தேவனாகிய கர்த்தர் தாம் மனுஷனில் எடுத்த விலா எலும்பை மனுஷியாக உருவாக்கி அவளை மனுஷனிடத்தில் கொண்டு வந்தார். அப்பொழுது ஆதாம், இவள் என் எலும்பில் எலும்பும் என் மாம்சத்தில் மாம்சமுமாயிருக்கிறாள். இவள் மனுஷனில் எடுக்கப்பட்டபடியினால் மனுஷி எனப்படுவாள் என்றான். இதன் நிமித்தம் புருஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியோடு இசைந்திருப்பான். அவர்கள் ஒரே மாம்சமாயிருப்பார்கள். ஆமேன். ஒருவேளை நீங்கள் முதல் முறையாக ஒரு கிறிஸ்தவ திருமணத்தை நீங்கள் பார்க்கிறவர்களாக இருக்கலாம். நல்ல எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு தெரியாமல் நீங்கள் ஒருவேளை சந்தேகத்தோடு உட்கார்ந்துருக்கலாம். நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீங்கன்னா நான் 5:40 நாங்கள் முடிச்சிடுவோம். சில 4 மணிக்குன்னு போட்டிருந்தது, உள்ளே வந்தது 5. 4 மணின்னா நான் 5 மணிக்கு முடிச்சிருப்பேன். கிறிஸ்தவ கல்யாணம் பிரைஸ் லார்ட் 6 மணிக்குள்ளார முடிக்கணும். பிரைஸ் லார்ட் ஆகினாலே புடிமான மட்டும் 5:30 5:40 முடிச்சிடுவோம். அதனால உங்களுக்கு சந்தோஷம் தானே? ஒரு அரை மணி நேரம் 40 நிமிஷம் நீங்கள் பொறுமையாக இருக்க உங்களை அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். பிரைஸ் லார்ட். நவ் திஸ் இஸ் யோர் டைம். உங்களுக்கு சில ஆலோசனைகளை சொல்லும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். நீங்கள் நெடுநாளாக காத்திருந்த அந்த நாளை நீங்கள் இன்னைக்கு கண்டிருக்கிறீர்கள். மகேஸ்வரன் பிரின்சி, you have been waiting for this day for a long time and now you have seen this day. நீங்கள் கணவன் மனைவி என்ற உறவில் இணைக்கப்படும்படியாக கர்த்தர் தெரிந்து கொண்ட நாள் இது. பிரைஸ். நீங்கள் அநேக திருமண ஆராதனைகளை நீங்கள் அட்டெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. உங்கள் தகப்பனார் கொடுத்த நிறைய செய்திகளையே நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை எப்படி நடத்தணும், நிறைய குடும்பங்கள் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பிரைஸ்லோ. நிறைய குடும்பங்கள் எப்படி நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் உங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் நடத்தும் போது தான் பிரைஸ்லோ அதில் இருக்கிற சிரமம் உங்களுக்கு தெரியும். மற்றவருடைய குடும்பங்களை பார்க்கும்போது ஏன் இப்படி செஞ்சால் என்ன, ஏன் அப்படி செய்கிறாங்கன்னு நம்ம ஈஸியாக நம்ம சொல்லலாம். ஆனால் பிரைஸ்லோ நம்ம குடும்பத்தை, உங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் நடத்தும் போது தான் அதில் பிரைஸ்லோ உங்களுக்கு எது தேவை என்பதை நீங்கள் உணர ஆரம்பிப்பீர்கள். பிரைஸ்லோ. அன்புக்குரியவர்களே, 2 பேரும் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க. பை த கிரேஸ் ஆஃப் காட், காட் ஹஸ் given you both of you good wisdom, knowledge and good education. Praise the Lord. அதற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆனால் பிரைஸ் லார்ட், ஞானி என்று சொல்லப்படுகிற ஒருவன் ஹல்லேலூயா பிரைஸ் வேதத்தில் உண்டு. அவன் ஹல்லேலூயா பிரைஸ் கிங் சாலமோன். அவனுக்கு ஈடு இணை ஞானத்தில் இதுவரைக்கும் எவனுமே கிடையாது. பிரைஸ் ஞானத்தில் சிறந்தவனாக அவன் காணப்பட்டான். அவன் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் ஞானத்தை குறித்து அதிகமாக எழுதியிருக்கிறான். பிரைஸ் இது ஒரு மனுஷனுக்கு தேவை. அதனால் ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன். நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். நீதிமொழி Proverbs chapter 4 verses 7. ஞானமே முக்கியம், ஞானத்தை சம்பாதி, எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலும் புத்தியை சம்பாதித்துக்கொள். இந்த வார்த்தையை நீங்கள் மறக்காதீங்க. ஞானம் முக்கியம், ஞானத்தை சம்பாதி, எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலும் புத்தியை என்ன செய்யுங்க, சம்பாதித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று
பிரைஸ் லார்ட். இங்கு சாலமோன் ஆலோசனையாக சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம். wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting get understanding. இல்ல பல வெர்ஷன்ல ரொம்ப அழகாக அதை சொல்லியிருக்கிறாங்க. getting wisdom is the wisest thing you can do, and whatever else you do develop good judgment. ஆக இந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஜட்ஜ்மெண்ட், இன்சைட் என்ற ஒரு பொருளை வேதாகமத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். அன்புக்குரியவர்களே, பிரைஸ் தி லார்ட். இந்த குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு நீங்கள் தேவனிடத்தில் விசேஷித்த ஞானத்தை நீங்கள் கேட்கணும். படிக்க ஞானம் கேட்டீங்க, வேலை செய்ய ஞானம் கேட்டீங்க, கர்த்தர் எல்லாம் கொடுத்தாரு, கொடுத்து உங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். இன்னைக்கு எல்லாரும் பார்த்து ஆச்சரியப்படும்படியாக ஒரு உயர்ந்த நிலையில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். ஆனால் அந்த ஞானம் குடும்பத்தை நடத்த பத்தாது. குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு நீங்கள் தேவனிடத்தில் விசேஷித்த ஞானத்தை நீங்கள் என்ன செய்யணும்? பெற்றுக்கொள்ளணும். ஆண்டவரே, எங்களோட குடும்ப வாழ்க்கை நடத்த இன்னைக்கு ஞானம் இல்லாம தான் நிறைய குடும்பங்கள் சீரழிஞ்சு போயிருக்கு. பிரைஸ் தி லார்ட். புத்தி இல்லாம, ஞானம் இல்லாம, எல்லாம் இருக்கு, வசதி இருக்கு, காசு இருக்கு, பணம் இருக்கு, அந்தஸ்து இருக்கு, வேலை இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஆனா புத்தி இல்லை. புத்தி இல்லாதனால குடும்பத்துல சந்தோஷம் இல்லை. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆண்டவர் கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்க முடியல, மகிழ்ச்சியே இல்லை. என்ன இருந்தா என்ன பிரயோஜனம்? நிம்மதி இல்லைன்னு வாங்க. நமக்கு புத்தி இருந்தா எது இல்லைனாலும் நமக்கு நிம்மதி இருக்கும். ஆக இந்த ஞானம் என்பது உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அதனால இதை தயவுசெய்து ஆண்டவர்கிட்ட நீங்க என்ன செய்யணும்? எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். குடும்பத்தை ஏற்படுத்தினவர் கர்த்தர். மனுஷன் தனிமையா இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி ஏற்ற துணையை தேவன் ஏற்படுத்தினார். ஆக இந்த சிஸ்டம் இருக்கு, இது ஆண்டவர் ஏற்படுத்தினது. அதனால எந்த மனுஷனும் இதுக்கு என்ன செய்ய முடியாது? ஒண்ணுமே உதவி செய்யும். இதற்குரிய ஞானத்தை கர்த்தரே உங்களுக்கு கொடுப்பார். பிரைஸ் தி லார்ட். உங்க குடும்பத்தை அவர் ஏற்படுத்தினா உங்க குடும்பத்தை நடத்தக்கூடிய ஞானத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பார். ஆக இந்த விஸ்டத்துக்காக பிரைஸ் தி லார்ட். அந்த விஸ்டம் நீங்க கேட்கும்போது you will have a strong relationship with each other. பிரைஸ். அந்த ஞானம் இருக்கும்போது ஒருவருக்கொருவர் ஆரோக்கியமான உறவில் நீங்கள் நிலைத்திருக்க ஆண்டவர் என்ன செய்வாரு? உதவி செய்வார். இல்லைன்னா அந்த ஆரோக்கியமான உறவு இல்லாமல் உங்க குடும்ப வாழ்க்கையில ஒரு சந்தோஷம் இல்லாம இருப்பதற்கு அது சில காரணங்கள் ஏற்படும். ஆகினால் அன்புக்குரியவர்களே, தேவனுடைய ஞானத்தை நீங்கள் கேட்கும்போது அவர் எல்லாவற்றிலும் உங்களுக்கு என்ன செய்வாரு? அந்த புத்தியும் ஞானத்தை என்ன செய்வாரு? கொடுப்பார். தோத்திரம். இஃப் யூ ஹாவ் த விஸ்டம் ஆஃப் காட், அதான் வேதத்துல நீங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குது, கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம். பிரைஸ் தி லார்ட். ஆக இந்த ஞானம் கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிறார். நீங்க நீதிமொழிகள்ல நீங்க வாசித்தீங்கன்னா 2:6 ஞானத்தை கர்த்தர் என்ன செய்யறாரு? அவன் ஷோ யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் ஃபார் த விஸ்டம். பிரைஸ் தி லார்ட். இதுல என்ன இருக்கு? தோத்திரம். வாடி போடலாம். இதுல என்ன இருக்கு? வாயா போடலான்னா அப்புறம் அது எங்கேயோ போயிடும். தோத்திரம். அப்புறம் எங்கேயா யூ cannot take it playfully. Hallelujah. Praise the Lord. இதை நீங்க என்ன செய்ய? விளையாட்டுத்தனமா இது வரைக்கும் நீங்க விளையாட்டுத்தனமா பேசியிருக்கலாம். ஆனா இனி பாருங்களேன், நீங்க விளையாட்டுத்தனமா பேசி பாருங்களேன். தோத்திரம். பிரைஸ் தி லார்ட். அதுக்குரிய ரியாக்ஷன் நீங்க வாங்குவீங்க. தோத்திரம். நான் முன்னாடிலாம் விளையாட்டுத்தனமா பேசினேனே, நீங்க அப்பெல்லாம் ஏத்துக்கிட்டியே. தோத்திரம். பிரைஸ் தி லார்ட். அது வேற. தோத்திரம். நல்ல மகேஸ்வரன். பிரைஸ் தி லார்ட். When you walk with your wife, you will have lot of challenges. Praise the Lord. Princey, தோத்திரம். You will also have lot of challenges. அதாவது நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி சிலப்ப என்ன இருக்காது, நீங்க கற்பனை பண்ணியிருப்பீங்க. ஹல்லேலூயா. ஆனா கிட்ட நெருங்கும் போது உங்களுக்கு ஆஹா ஐயோ வித்தியாசமா இருக்கே. யூ ஹாவ் டு அக்செப்ட் த சேஞ்ச். ஹல்லேலூயா. அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூ ஆர் வின்னர். Praise the Lord. As you go in your life process, if you find some difference, hallelujah, praise the Lord, you should not fear for that. அதற்காக நீங்க பயந்து நான் தப்பு பண்ணிட்டோன்னு மட்டும் நினைக்க கூடாது. பிரைஸ் தி லார்ட். எது உங்களுக்கு பலவீனமாக ஹல்லேலூயா காணப்படுகிறதோ, பயமா, அதுல நீங்க பயப்படக்கூடாது. பிரைஸ் தி லார்ட். அக்செப்ட் தட். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். ஏன்னா நீங்க நிற்பது தேவனுடைய சமூகம். You are in the presence of God. You are going to pledge. You are going to promise in the presence of God. Hallelujah.
பிரைஸ் லார்ட். அதனால இதுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட்டே கிடையாது. பிரைஸ் லார்ட். இந்த ப்ராமிஸ், இந்த பிளட்ஜுக்கு என்ன இல்லை, எக்ஸ்பைரி டேட் கிடையாது. இது லைஃப் லாங்கா இருக்க வேண்டியது. அல்லேலூயா, பிரைஸ் லார்ட். அதனால அப்படி நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் தோத்துட்டோம். பிரைஸ் லார்ட். எனக்கு இவதான், அல்லேலூயா. அதுதானே நீங்க உடன்படிக்கையில செய்யல, மரணம் நம்மை பிரிக்கும், எனக்கு இவதான். அது மாதிரி பிரின்ஸையும் என்ன செய்யணும், எனக்கு மகேஸ்வரன் தான். பிரைஸ் லார்ட். இந்த ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கமிட்மெண்ட்ல நீங்க இருக்கும்போது வச்சுக்கோங்களேன், nobody can enter into your relationship, nobody can spoil your relationship. You can be so very healthy, you can be very happy. Praise Lord. ஆகினாலே இந்த பிரைஸ் புரிந்து கொள்ளுதலே நீங்க கவனமாக இருக்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக. ஆண்டவர் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும்போது தோத்திரம். கேட்குறீங்களா? நான் சொல்றதை கேட்குறீங்களா? தோத்திரம். பிரைஸ் லார்ட். ஏன்னா சிலப்போ நமக்கு பிரசங்கமே ஓடாது. பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சா, எல்லாரும் வந்துடுவாளா, அதெல்லாம் நீங்க பார்த்துக்கிட்டீங்களா? தோத்திரம். சரி, முதல்ல நீங்க 2 பேரும் வித்தியாசம் என்பதை நீங்கள் முதல்ல, யூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட், யூ ஆர் அ மேல், ஷீ இஸ் எ ஃபீமேல், அண்ட் ஷீ cannot be like you and you cannot be like her. பிரைஸ். நான் செய்கிறேனே, நீ செஞ்ச என்ன, இந்த மாதிரி நிறைய பிரைஸ் காரியம் நடக்கும். அதனால் நீங்கள் அந்த டிஃப்ரென்ஸை பார்த்தீங்கன்னா, உங்களை மாதிரி நீங்கள் டப்னு ஒரு பேண்ட்டை மாட்டிட்டு வெளியே சீக்கிரம் கிளம்பிடுவீங்க. கிளப்பி பாருங்களேன். தோத்திரம். பிரைஸ். அல்லேலூயா. அதுலேயும் சொன்னோம், இவ்வளோ நேரம் நீ இப்படிலாம் இருப்பேன்னு நான் நினைக்கலையே. அவங்க அப்படிதான், நீங்கள் தான் புரிஞ்சுக்கல. அல்லேலூயா. பெண்கள்னா அப்படிதான், அவங்க கிளம்புறதுக்கு லேட் ஆகும். பிரைஸ் லார்ட். நீங்கள் பவுடர் போடலாம், நீங்கள் பவுடர் போடாமல் இருக்கலாம், அவங்க பவுடர் போட்டுட்டு தான் வருவாங்க. பிரைஸ் லார்ட். நீங்கள் சோப்பு போடலாம், சாரி எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஆனால் அவங்களுடைய வே ஆஃப் யூசேஜ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், உங்களது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வெரி பேஷண்ட். அல்லேலூயா. உங்கள் ஃபேமிலியில் நீங்கள் பார்த்தது வித்தியாசமாக இருக்கலாம், ஆனால் இனி இப்போ ஹேண்ட் ஆஃபாக கொண்டு போகும்போது அவங்க வித்தியாசமாக இருப்பாங்க. உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற சூழ்நிலை நீங்கள் அங்கே எதிர்பார்க்க முடியாது. பிரைஸ் லார்ட். அவங்க எப்படியோ அதை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணணும், அவங்க எப்படியோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இருக்கணும். பிரைஸ் லார்ட். அதுதான் தேவன் கொடுக்குற ஞானம். பிரைஸ் லார்ட். அந்த ஞானத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் போது, எஸ் ஓகே, எஸ் ஓகே, எஸ் ஓகே, ஐ வில் வெயிட். இன்னும் கிளம்பிட்டே இருக்கியாம்மா, நான் வெயிட் பண்ணுறேன். இப்போ இன்னைக்கு எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணீங்க? 4 மணிக்கு வந்தீங்கல்ல, அவங்களும் வெயிட் பண்ணாங்க பாவம். கீழே தோத்துருவோம். வெயிட். இதுதான் லைஃப். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு, வெயிட்டிங்கு, புரிந்து கொள்ளுதல். சில நேரத்தில் நமக்கு டென்ஷன் ஆகும், தோத்துருவோம். ஆனால் அதையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கிறீங்களே, தோத்துரும். இதுதான் லைஃப். ஹல்லேலூயா. அப்போ ட்ராவல், அதை நம்ம எமோஷன்ஸை நம்ம கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்திக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ நீங்கள் கத்திருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது? நல்லா இருக்காது. ரொம்ப பேஷண்ட்டாக இன்னும் பரவாயில்ல, பரவாயில்ல, பரவாயில்ல. நீங்கள இதுதான் லைஃப் பூரா போங்க. பிரைஸ் லார்ட். லைஃப் பூரா என்ன செய்யுங்க? பரவாயில்ல, பரவாயில்ல, கமான், கமான், கமான். இப்படி போயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த குடும்பத்திலையும் பிரச்சனையே வராது. பிரைஸ் லார்ட். தட்டா புட்டா நானே ராஜா நானே மந்திரின்னு தட்டா புட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, குடும்பமா இருக்காது. ஆளுக்கு ஒரு மூலையில் இருப்பாங்க. ஆகினாலே நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் வித்தியாசம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஸ்பீக் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ்லி அண்ட் மேக் என்கரேஜிங் வேர்ட்ஸ். பிரைஸ் லார்ட். அதனால நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் பார்ப்பீங்க. இல்லை பிரின்ஸையும் மகேஸ்வரன் நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி சில பேர் இல்லாமல் இருக்கலாம். வேகத்துலையும் இதுலையும், ஓ ஏன் அப்படி இருக்க, ஒன்று போய் கல்யாணம் அப்படிலாம் இல்லை. பிரைஸ் தெரியாமல் போச்சு நீ இப்படி. கமான், கமான், கமான். பிரைஸ் லார்ட். நல்லது, நல்லது. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்கரேஜ் பண்ணுங்க. பிரைஸ் லார்ட். இப்போ நீங்கள் உங்கள் அம்மா காப்பி போட்டிருப்பாங்க, கடையில் வாங்கி கொடுத்துருப்பீங்க. ஒரு சூழ்நிலை வரும், அவங்க உங்களுக்கு காப்பி போட்டு கொடுக்குற ஒரு சூழ்நிலை வரலாம். தோத்துரும். ஏன்னா இப்போல்லாம் உடனே ஆர்டர் பண்ணுறாங்க. தோத்துரும். ஆனால் என்னைக்காவது ஒரு சூழ்நிலை அவங்களுக்கு அப்போ சுகர் கம்மியாக இருக்கலாம், இல்லை எதையாவது ஒரு ரசம் வைக்கிற சூழ்நிலை வரலாம், ஒரு உப்பு கம்மியாக இருக்கலாம். ஆனால் அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி அதை அழகாக சொல்ல முடியுமோ அதை நீங்கள் சொல்லி என்ன செய்யுங்க, என்கரேஜ் பண்ணி. எந்த ஒரு காரியத்தையும் குறைவாக குற்றப்படுத்தி பேசாமல் என்கரேஜ் பண்ணி பாசிட்டிவாக கொண்டு. ஏன்னா அவங்க வேற யாரும் கிடையாது. ஷீ இஸ் யுவர் பெட்டர் ஹாஃப்.
வேற யாரும் கிடையாது. அவங்கள வேற ஆளா பார்க்காதீங்க. அது மாதிரி நீங்களும் தான். அவங்கள வேற ஆளா பார்க்காதீங்க. இப்ப இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்க 2 பேரையும் ஒண்ணா இணைக்க போகிறார். யூ போத் ஆர் கோயிங் டு பிகம் ஒன். அப்படின்னு இருக்கும்போது நீங்க உங்களுக்குள்ள என்ன செய்ய வேண்டாம், டிஃபரன்ஸா நீங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஐ பிலாங் டு யூ, யூ பிலாங் டு மீ. இந்த சென்ஸ் ஆஃப் அந்த பிலாங்கிங்னஸ் இருக்கும்போது எந்த டிஃப்ரென்ஸும் என்ன செய்யாது. இதை தான் பிசாசு விட மாட்டான். அடிக்கடி சந்தேகங்களையும் பிரச்சனைகளையும் கொண்டு வருவான். அதுக்கு நீங்க இடம் கொடுக்காமல் காத்துக்கொள்வீர்களானால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பமாக இருப்பீர்கள். ஆல்வேஸ் என்கரேஜ் ஈச் அதர் அண்ட் யூஸ் பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ். நிறைய வசன குறிப்பு சொல்லலாம், டைம் இல்லை, அதனால ப்ரைஸ் நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன். பி ஸ்லோ டு கெட் ஆங்க்ரி. பட்டு சிலருக்குலாம் மூக்கு மேல் கோபம் இருக்கு, பட்டுன்னு கோபம் இருக்குங்க. அந்த கோபப்படுறதுல சிலருக்கு ரொம்ப பெருமை, தோத்துறோம். அதையும் சில சொல்லிப்பாங்க, தாத்தா மாதிரி அவனுக்கு கோபம், தோத்துறோம். யார் மாதிரி கோபமா? தாத்தா மாதிரி கோபம். அவங்க அவங்க அப்பா அப்படிதான் கோபப்படுவாரு. இதெல்லாம் பெருமைப்படுற விஷயம் இல்லை, அசிங்கப்படணும். அல்லேலூயா. ஒருத்தருடைய நல்ல சுபாவம் தான் நமக்கு வரணுமே ஒழிய தேவையில்லாத சுபாவம் என்ன கூடாது, வரக்கூடாது. யார் மேலேயும் அவங்க கோபப்பட்டாங்கன்னா, நம்ம அம்மா அப்பா கோபப்பட்டாங்கன்னா, நம்ம தாத்தா பாட்டி கோபப்பட்டாங்கன்னா நம்ம கோபப்படணுன்ற அவசியம் இல்லை. வேதம் நமக்கு அப்படிலாம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கல. அல்லேலூயா. பி ஸ்லோ டு ஆங்கிரி. அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். கோபப்படுவதில் என்ன செய்யுங்க, தாமதமாக நீங்கள் இருக்கும்படியாக. நீதிமொழிகள் 14:29 நீங்கள் வாசிக்கும் போது, நீங்கள் கோபப்படுவதில் தாமதமாக இருக்க வேண்டும். உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது நீங்கள் நல்ல ஆலோசனைகளை, அல்லேலூயா, உங்களை விட பெரியவர்கள கேட்பது தவறு கிடையாது. அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். சீக்கிங் த கவுன்சில் ஆஃப் எல்டர்ஸ் இன் சர்டன் திங்ஸ். அல்லேலூயா. கூடியமான மட்டும் நீங்கள் 2 பேர் தான் உங்க குடும்பத்துக்குரிய சகல தீர்மானங்களை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும். ஆனால் when you find it difficult to find, hallelujah, solutions, it is always nice that you seek the counsel of elders. அதுல ஒன்று அது தப்பு கிடையாது, அது உங்களுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். உங்க கம்யூனிகேஷன் எப்பொழுதும் என்னைக்குமே கரெக்டா இருக்கணும். அடிக்கடி சொல்வேன், முகத்தை பார்த்தது கண்ணை பார்த்து தான் பேசணும். சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போற போக்கில் பேசிட்டே போவாங்க, பார்த்தீங்களா? அது விளங்காது. பின்னாடியே ஓடணும், என்ன சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் என்ன சொன்னேன்னு தோத்துடும். அந்த மாதிரி இருக்கு. நின்று பிரைஸ் தி லார்ட் என்ன செய்யணும், தண்ணி எடுத்துட்டு வாமா பிரின்சின்னு, பிரின்சி கண்ணை பார்த்து என்ன செய்யணும், தண்ணி எடுத்துருவாமா அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னமோ சவுத்தை பார்த்து பேசுறாரு போல. நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன், நீ கேட்கலையே. இதெல்லாம் நிறைய பிரச்சனை வரும். உங்க கம்யூனிகேஷன் என்னைக்குமே 1 to 1, நாட் த்ரூ எனிபடி. அது உங்க கண்ணுக்கு நீங்க பேசி பழகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராது. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆகினால இந்த காரியங்கள் நான் நிறைய சொல்லலாம். நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட ஞானத்தை கேளுங்க. கர்த்தர் நிச்சயமா உங்களுக்கு வேண்டிய இந்த குடும்பத்தை நடத்தக்கூடிய ஞானம் கர்த்தர் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தருவார். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. உங்க ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள், பிரைஸ், நீங்க வேதம் வாசிக்கலாம், நீங்கள் ஜெபிக்கலாம், அந்நிய பாஷை பேசலாம், பிரைஸ், நல்ல கர்த்தரை ஆராதிக்கலாம். ஆனால் இவைகளை விட குடும்பம் நடத்துவது என்பது அது ஒரு விசேஷித்த அனுபவம். நிறைய பேர் சர்ச்சில் நல்லா இருப்பாங்க, பைபிள் படிப்பாங்க, ஜோம் பண்ணுவாங்க, அந்நிய பாஷை பேசுவாங்க, ஆராதிப்பாங்க. ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல ஜீரோவா இருப்பாங்க. they will not apply anything in their practical life. நீங்க அப்படி இருக்காது. பிரைஸ்ல ஒரு வார்த்தை படிச்சாலும் அதன்படி வாழ பழகுங்க. பிரைஸ். உங்க பிராக்டிக்கல் லிவிங் யூ ஹாவ் டு பி விக்டோரியஸ். அதுல தான் கிறிஸ்து மகிமைப்படுவார். பிரைஸ். உங்க ஆவிக்கு வேத அறிவோ உங்களுடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களோ அதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது. பிரைஸ். நீங்க எப்படி வாழ்றீங்க, எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை. பிரைஸ் லார்ட். how you encourage, how you adjust, how you forgive. hallelujah. இதுல தான் பிசாசை நீங்க ஜெயிப்பீர்களே ஒழிய வேற எதுலயும் நீங்க ஜெயிக்க முடியாது. பிரைஸ் லார்ட். ஒரு சின்ன காரியத்திலும் நீங்க மன்னிக்க பழகி கொள்ளுங்க. பிரைஸ் லார்ட். எதுவுமே கடந்த கால ஒரு தப்பு பலமுறை நம்ம இன்னைக்கு கல்யாணத்துல பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பாராத சிலதுலாம் நடக்கும், நிறைய மிஸ் ஆகும். அதெல்லாம் நீங்க என்ன செய்யணும், யூ ஹாவ் டு ஃபர்கெட் இட். தோத்துரும். கல்யாணத்துல 10 வருஷமா பேசிக்கிட்டு இருந்தோம்னா அது காயமாவே இருக்கும். அதனாலே சில காரியங்களை அன்னைக்கு என்ன செஞ்சிடணும், மன்னித்து மறந்துருங்கள். so that you can go peacefully. நீங்கள் சந்தோஷமாக நீங்கள் போகலாம். Praise the Lord.
சண்டை போடுவதில் ஒரு நாளும் முந்தி கொள்ளாதீங்க. உங்க 2 பேருக்குள்ள சண்டை வருமா வராத? 2 பேரும் சண்டை வருமா வராத? சொல்லுங்க. வராதுன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் நம்ப மாட்டேன். நான் இங்க இருக்க குடும்பங்களை கிடையாது. உங்க யாருக்காவது சண்டை, கணவன் மனைவி சண்டை வராம இருந்திருக்குங்க? நல்ல சண்டை போட்டிருக்கீங்களா? தோத்துரும். பிரைஸ் லார்ட். ஆனா பிரிஞ்சு போயிட்டீங்களா? தோத்துரும். சண்டை வரும், சண்டை வராம இருக்காது, தோத்துரும். அந்த சண்டையை நீங்க பெருசாக்க கூடாது. ஏதாவது ஒரு சண்டை உடனே அப்பவே ஆஃப் பண்ணணும். யாரா ஒருத்தர் என்ன செய்யணும், அதை அங்கேயே ஆஃப் பண்ணிடணும். தோத்துரும். வீட்டுல ஒரு தீ எரியுதுன்னா எல்லாரும் நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பியாளா? எரிட்டும். தோத்துரும். இப்போதானே புரிஞ்சு எரியுதா, அடுத்த பெட் எரியட்டும், 2 வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பியா? தோத்துரும். முதல்ல முந்தி அடிச்சு தோத்துரும். நீ என்ன லூசு மாதிரி நின்று இருக்க, தண்ணி எடுத்து ஊத்து அப்படின்னு யாரா ஒருத்தர் முந்தி அணைக்கிறீங்கள, அந்த மாதிரி யாரா ஒருத்தர் கோபத்தை என்ன செஞ்சிடணும். அவர் ரொம்ப டென்ஷன், மகேஷ் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்காருன்னா நீங்க என்ன செஞ்சுங்க, ஆப்பாயிரு. புரிஞ்சு ரொம்ப டென்ஷனா இருக்காங்கன்னா மகேஷ் என்ன செய்யணும், அப்படின்ட்டோன்னா 9. அதனால சண்டைக்காக நீங்க என்ன செய்யாதீங்க, இருக்கக்கூடாது. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ். வரும் அப்படின்னு சண்டை போடக்கூடாது. பாஸ்டர் சொல்லிட்டாரு சண்டை வரும்னு, தோத்திரம் வா சண்டை போடலாம் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. சண்டை போடாம இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஹல்லேலூயா. நமக்குள்ளே தோத்திரம் ஆண்டவரோட பிரச்சனை இருக்கும்போது அப்படி ஒரு காரியங்கள் வராது. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. 2 பேரும் நல்ல சந்தோஷமா இருங்க. ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஃபன்ஸ். அது எப்பொழுதும் உருன்னு சீரியஸா பைபிளும் கையுமாலாம் இருக்கக்கூடாது. தோத்துரும். பைபிள் படிக்கணும், சர்ச்சுக்கு வரணும், ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் இருக்கணும், ஆனால் சந்தோஷம் இருக்கணும், ஹாப்பியா இருக்கணும். எங்கேயாவது வெளியே என்ன செய்யுங்க, சந்தோஷமா போயிட்டு வாங்க. 2 பேரும் எப்ப பாரு அந்நிய பாஷையே பேசக்கூடாது வீட்டில். தோத்துரும். நல்ல சந்தோஷமா பேசி சிரிக்கணும். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ். மகிழ்ச்சி என்பது கர்த்தர் ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில் கர்த்தர் கொடுத்தது. ஹல்லேலூயா. அதை நீங்கள் அனுபவிக்கணும். ஹல்லேலூயா. எப்ப பாரு சீரியஸா உட்காந்து ஆல்கஹாலிக்கா இருக்கக்கூடாது. தோத்துரும். கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு 2 பேரும் என்ன செய்யணும், சந்தோஷமா சிரிச்சு பேசணும். அது தேவன் அமைத்த ஒரு சந்தோஷமான ஒரு குடும்பம். பிரைஸ் தி லார்ட். தட்ஸ் a must in a family. அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக அதற்கென்று ஒரு நேரத்தை நீங்கள் ஒதுக்கி நீங்கள் சந்தோஷப்பட வேண்டும். நிச்சயமாக கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை, பிரைஸ் தி லார்ட். God created marriage not to solve a problem but to fulfill a purpose. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். பையன் கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சா, அப்பாடி, தோத்துரும். பேரண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க, தோத்துரும், பெரிய ப்ராப்ளம் சால்வ்டு, தோத்துரும், முடிஞ்சது. இது ப்ராப்ளம் சால்விங் ப்ராசஸ் இல்லை. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். தேவனுடைய பர்பஸ் நடக்கிறது. அதில் இன்றைக்கு உங்க 2 பேருடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய அல்லது பெரிய தீர்மானம் நடக்குது. அதற்கு வேண்டிய கிருபை கர்த்தர் தருவாராக. So seek the wisdom of God. Hallelujah, and he will bless you. அவர் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுப்பார். எந்த விதத்திலும் தோல்வியை மட்டும் நீங்கள் சந்திக்க அதை அனுமதிக்காதீங்க. ஆல்வேஸ் பி விக்டோரியஸ். யுவர் காட் இஸ் வித் யூ. நிச்சயமாய் நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் போனாலும் உங்களுக்கு ஜெயத்தை அவர் கொடுப்பார். அது உங்களுக்கு வேணும் ஞானத்தை கர்த்தர் கொடுப்பார். நீங்கள் தடுமாறு போக மாட்டீங்க. கர்த்தர் உங்களுக்கு ஜெயமான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you. God bless you. Praise the Lord. நம்ம எல்லாரும் இப்ப எழுந்து நிற்போமா? Praise the Lord. ஒரு சில நிமிட நேரங்கள் நாம் கர்த்தரை ஆராதித்து நாம் இந்த திருமண உடன்படிக்கைக்குள்ளே நாம் கடந்து செல்கிறார்கள். கண்களை மூடி கரங்களை உயர்த்தி நீங்கள் ஆராதனைகள். ஒருவேளை இது முதலான ஒரு அனுபவம் தான் நீங்கள் அமைதியாக நீங்கள் நின்று கொள்ளலாம். நாங்கள் துதிக்கும் போது எங்கள் தேவன் எங்கள் நடுவில் கடந்து வருகிறார். இந்த திருமண ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட், ஆராதனை அவர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். அவருடைய பிரசன்னம் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. Let us invite the presence of God in our midst. Hallelujah. Thank you, Lord. அழகின் சிகரமே, ஆயிரங்களிலும்
ஆத்துமனேசரே அழகின் சிகரமே ஆயிரங்களிலும் ஆயிரங்களிலும் இயேசு We love your presence so Lord. My beloved is the most beautiful among thousands, among thousands. My beloved is the most beautiful among thousands, among thousands. Yeshua, Rajiyamu Vallamayum Madhimayum Umadendrum Amin Rajiyamu Vallamayum Madhimayum Umadendrum உங்க நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் பாத்திரராக உமக்கு செலுத்துகிறோம். நீர் மாத்திரம் உயர்த்தப்படுவீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். தயவு செய்து உட்காருங்கள். பெற்றோர்கள் பெரியவர்கள் நிச்சயம் செய்தபடி பரிசுத்த திருமண உடன்படிக்கையில் ஐக்கியப்படுவதை காணவும், அவர்கள் செய்ய போகும் பொருத்துணைகளை கேட்கவும், தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற நாம் அவருடைய ஆசீர்வாதம் அவர்கள் மேல் தங்குவதற்காக ஜெபிக்கவும் இங்கே கூடியிருக்கிறோம். திருமணமானது கிறிஸ்துவுக்கும் அவர் திருச்சபைக்கும் உள்ள ஐக்கியத்தை காட்டுகிறது. இது யாவருக்குள்ளும் கனமுள்ளதும் மேன்மையான ஒன்றாக இருக்கிறது. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி தேவ மகிமைக்காக தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியை பெறவும், அவர்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்திலும் அறிவிலும் அன்பிலும் சத்தியத்திலும் வளர்க்கப்படவும், கணவன் மனைவி வேசித்தனம் இல்லாமல் ஒரு தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஆகையால் இதை அற்பமாய் எண்ணாமல் திருமணம் ஏற்படுத்தப்பட்ட காரணங்களை மனதில் கொண்டு பயபக்தியோடும் விவேகத்தோடும் தெளிந்த புத்தியுடனும் தேவ பயத்துடனும் திருமணம் செய்ய வேண்டும். ஆகையால் இவர்களை ஒருவரோடொருவர் ஒழுங்கின்படியையும் அரசாங்க சட்டத்தின்படியையும் திருமணத்தில் இணைக்கக்கூடாத நியாயமான காரணத்தை எவராகிலும் சொல்லக்கூடுமானால் இப்பொழுதே எழுத்தின் மூலம் அதை சொல்ல கடவர்கள். சொல்லாவிட்டால் இனி ஒருபோதும் சொல்லாதிருக்க கடவர். மணமகன் மணமகள் எழுந்து நிற்கும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன், நீங்கள் ஒழுங்கின்படியையும் அரசாங்க சட்டத்தின்படியையும் இத்திருமண விவாகத்தில் சேர்க்கப்படக்கூடாத காரணம் உண்டென்று உங்களில் எவராகிலும் அறிந்திருந்தால் அதை இப்பொழுதே அறிவிக்க வேண்டும் என்று உங்கள் இருவருக்கும் கட்டளையிடுகிறேன். இந்த திருமணத்திலே உங்க 2 பேருக்கும் பரிபூர்ணமான சம்மதம் உண்டா? மகேஸ்வரே, நீ தேவ பிரமாணத்தின்படி பரிசுத்த திருமண நிலையில் ஒருமித்து வாழ பிரின்சியை உங்களுக்கு விவாக மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு சுகத்திலும் துக்கத்திலும் நேசித்து ஆதரித்து கனப்படுத்தி காப்பாற்றி நீங்கள் இருவரும் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் பிறர் முகம் பாராமல் இவளுக்கே கணவனாய் இருப்பாயா? பிரின்ஸை, நீ தேவ பிரமாணத்தின்படி பரிசுத்த திருமண நிலையில் ஒருமித்து வாழ மகேஸ்வரனை உங்களுக்கு விவாக கணவனாக ஏற்றுக்கொண்டு இவருக்கு கீழ்ப்படிந்து பணிவிடை செய்து சுகத்திலும் துக்கத்திலும் இவரை நேசித்து கனப்படுத்தி காப்பாற்றி நீங்கள் இருவரும் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் பிறர் முகம் பாராமல் இவருக்கே மனைவியாக இருப்பாயா? God bless you. திருமணம் செய்ய இந்த மணமகளை இந்த மணமகனுக்கு கொடுப்பது யார்? பெண்ணின் தகப்பனார் மகளுடைய வலது கையை பிடித்து மகனிடத்துல கொடுக்கும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அங்க பாருங்க, கேமரா பாருங்க. மகேஸ்வரன், லைஃப்ல இது ஒரு கிரேட்டஸ்ட் மூமெண்ட், ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு அனுபவம். God bless you. கையை விட்டுறக்கூடாது, கைப்பிடிங்க. மைக்க கொடுங்க. இப்பொழுது நீங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு உடன்படிக்கை செய்ய போறீங்க. இட்ஸ் a pledge, it's a promise. ஏற்கனவே சொன்னேன், this has no expiry date. This has no expiry date. You are making this pledge, this promise in the presence of God, before the servants of God, before your families. So on any account, you should not go away from this pledge or promise. This you are giving to God, this pledge and promise you are making in the presence of God. நீங்க ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருங்க, ஆண்டவர் உங்களுக்கு வேண்டிய கிருபை கத்த தருவார். இப்ப நான் சொல்வதை நீங்க பிரின்சியை பார்த்து சொல்லணும். பிரின்சியோட கண்ணை பார்த்து நீங்க சொல்லணும். பிரைஸ் தி லார்ட். தேவனுடைய சமூகத்தில் இங்கு கூடி வந்திருக்கும் யாவரும் சாட்சியாக மகேஸ்வரனாகிய நான் பிரின்சியாகிய உன்னை இன்று முதல் எனக்கு விவாக மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் தேவனுடைய பரிசுத்த பிரமாணத்தின்படி நன்மையிலும் தீமையிலும் வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் துக்கத்திலும் மரணம் நம்மை பிரிக்கும் அளவும் எல்லா நிலையிலும் உன்னை நேசிக்கவும் போஷித்து காப்பாற்றவும் வாக்கு கொடுக்கிறேன். இப்போ தேவனுடைய சமூகத்தில்
தேவனுடைய சமூகத்தில் இங்கு கூடி வந்திருக்கும் யாவரும் சாட்சியாக பிரின்சியாகிய நான் மகேஸ்வரனாகிய உங்களை இன்று முதல் எனக்கு விவாக கணவராக ஏற்றுக்கொண்டு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே தேவனுடைய பரிசுத்த பிரமாணத்தின்படி நன்மையிலும் தீமையிலும் வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் துக்கத்திலும் மரணம் நம்மை பிரிக்கும் அளவும் எல்லா நிலைமையிலும் உங்களை நேசிக்கவும் பயபக்தியோடு கீழ்ப்படியவும் வாக்கு கொடுக்கிறேன். Praise the Lord. God bless you. இப்பொழுது இந்த உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாக அவர்கள் இந்த மாங்கலத்தையும் மோதிரத்தையும் அவர்கள் மாற்ற இருக்கிறாங்க. அதனால எல்லாரும் எழுப்பி நிற்கும்படியாக உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். யாரும் முன்பாக நீங்க வர வேண்டாம், நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்தா போதும். Praise the Lord. Praise the Lord. நம்ம எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் நம்ம கண்களை மூடி நம்ம ஜெபிக்கலாம். Praise the Lord. கர்த்தர் இதை ஆசீர்வதித்து கொடுக்க முடியும். உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாக இந்த மாங்கிலத்தையும் இந்த ஆண்டவரே மோதிரத்தையும் வெளியேற பெற்ற பரிசுத்த வேதாகமத்தையும் அவர்கள் மாற்றிக் கொள்கிறார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளியேறப்பட்ட இரத்தத்தின் அடையாளத்தை இதன் மீது வைக்கிறேசப்பா. இது உலக பிரகாரமான ஒரு அடையாளமாக இருந்தாலும் கர்த்தராகிய நீர் இவர்கள் நடுவில் அடையாளமாக இருந்து இந்த குடும்பத்தை நீங்க ஆசீர்வதிக்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். Let there always be a protection upon this family in the name of Jesus. Hallelujah. இவர்கள் செய்த உடன்படிக்கைக்கு இது அடையாளமாக காணப்பட்டாலும் தகப்பனே உங்களுடைய கிருபையும் உங்களுடைய இரக்கமும் உங்க தயவும் இவர்கள் மீது அதிகமாக இருக்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உங்க நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். உறுதி வாக்கிதுவே ஆறுதல் தேறுதல் செய்யும் ஜீனலாம் மிகுதியே அருள் அவசியமே அற்பமாய் சொற்பமாய் அல்ல தீரளாய் பெய்யட்டுமே அருள் அவசியமே அற்பமாய் சொற்பமாய் அல்ல தீரளாய் பெய்யட்டுமே அருள் ஏராளமாய் பெய்யும் மேகமந்தாரமுண்டா காடான நீளத்திலேயும் செழிப்பு பூரிப்புமா அருள் அவசியமே அற்பமாய் சொற்பமாய் அல்ல தீரளாய் பெய்யட்டுமே அருள் அவசியமே அற்பமாய் சொற்பமாய் அல்ல தீரளாய் பெய்யட்டுமே அருள் அவசியமே
அற்பமாய் சொற்பமாய் அல்ல, திரளாய் பெய்யட்டுமே. விளையர பெற்ற வேத புத்தகம், இதுல இருக்கிற அத்தனை வாக்கு தத்தங்களும் உங்களுக்குரியது. பொறுமையோடு அதை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள், அனுபவிங்கள். கர்த்தர் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையை ஆசீர்வதித்துக் கொடுப்பாராக. உறுதியான நம்பிக்கைக்கும் நிலையான அன்பிற்கும் நிலையான அன்பிற்கும் அடையாளமாக இந்த திருமாங்கல்யத்தை இந்த திருமாங்கல்யத்தை உமக்கு அணிவிக்கிறேன். உமக்கு அணிவிக்கிறேன். என்னுடைய உள்ளத்தாலும் உடலாலும் உம்மை கனப்படுத்துகிறேன். என் உலகப் பொருள் அனைத்தையும் உம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன். ஆமென். இப்ப நீங்க சொல்லுங்க. உறுதியான நம்பிக்கைக்கும் நிலையான அன்பிற்கும் அடையாளமாக இந்த திருமாங்கல்யத்தை உளமாற ஏற்றுக்கொள்கிறேன். என்னுடைய உள்ளத்தாலும் உடலாலும் உம்மை கனப்படுத்துகிறேன். என் உலகப் பொருள் அனைத்தையும் உம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ஆமென். மகேஸ்வரனும் பிரின்சியும் ஆகிய இவர்கள் 2 பேரும் பரிசுத்த விவாக நிலைமையில் ஒருமித்து வாழ சம்மதித்து தேவனுக்கு முன்பாகவும் இந்த சபைக்கு முன்பாகவும் ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் வாக்குறுதிகளை தெரிவித்திருக்கிறபடியினால் இவர்கள் தேவனுடைய நியமத்தின்படியையும் நாட்டின் சட்டத்தின்படியையும் கணவனும் மனைவியுமாய் இருக்கிறார்கள் என்று பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே அறிவிக்கிறேன். சபையார் ஆமென் சொல்வோம். ஆமென். ஆகையால் தேவன் இணைத்ததை மனிதன் பிரிக்கா இருப்பானாக. பிரைஸ். 2 பேர் முழங்கால் பண்ணிடுங்க. பிரைஸ் லார்ட். Thank you Lord. Thank you. Thank you Lord. மனைவி என்ற உறவில் கர்த்தர் இணைத்தபடி அன்புக்காக நன்றி. திருமண வாழ்வின் சகல ஆசீர்வாதங்களை இவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு நிறைவோடு பெற்றுக்கொண்டு இவர்கள் சுகத்தோடு ஆசீர்வாதமாக வாழ நாங்கள் வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கிறோம். ஏற்ற காலங்களில் புத்திரபாக்கிய நன்மைகளை கர்த்தர் கொடுத்து இந்த குடும்பத்தை கர்த்தர் கனப்படுத்தி ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. வேண்டிய ஞானம் புத்தி அறிவு கர்த்தர் கொடுத்து தேவனுடைய திட்டத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கிருபை இவர்களுக்கு உண்டாவதாக. இயேசு கிறிஸ்து விளையாடப்பட்ட ரத்தத்தின் அடையாளம் இந்த குடும்பத்தின் மீது எப்பொழுதும் இருக்கட்டும். தேவ திட்டங்களை இவர்கள் நிறைவேற்றுவார்களாக. கர்த்தர் எந்த நோக்கத்தோடு இவர்களை இணைத்தீரோ அந்த கனமான நோக்கம் திட்டம் நிறைவேறட்டும். இவர்கள் ஹல்லேலூயா ஆசீர்வாதமான குடும்பமாய் தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்துகிற குடும்பமாக ஹல்லேலூயா வாழ்ந்து பெருகி ஆசீர்வாதமாக இருக்க, சாட்சியுள்ள ஒரு குடும்பமாக இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. Thank you Lord. Praise the Lord. Rabakatasheli. Rotonohosiaturi. Nandre. Anoint them Lord. Hallelujah. Bless them Lord. Hallelujah.
Thank you. மகிமை மகிமை. நாமத்தை தொடர்ந்து மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென் ஆமென். நம்மள உட்கார்வோம். பிரைஸ் லார்ட். எழுப்பிடுங்க. காங்கிரிகேஷன் பக்கம் ஒரு திரும்பி ஒரு தோத்திரம் சொல்லுங்க. Now I like to introduce Mr. and Mrs. மகேஸ்வரன் family. பிரைஸ். கரங்களை தட்டி ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். பிரைஸ் லார்ட். இவ்வளோ நேரம் இங்கே பொறுமையாக இருந்தீங்க, ரொம்ப நன்றி. இன்னொரு 5 நிமிஷம் நீங்கள் வெயிட் பண்ண உங்களை அன்போடு கேட்கிறேன். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கையெழுத்து போடணும். கையெழுத்து போட்ட பிறகு முதல்ல மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் வெளியே போவாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளியே போக முடியாக அன்போடு அந்த பிரைடல் மார்ச் இருக்கும். ஆகினால் நீங்கள் யாரும் முந்திக் கொள்ளாதீங்க. பிரைஸில் பாஸ்டங்களோடு சேர்ந்து ஒரே ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அவங்க வெளியே போயிடுவாங்க. அதோட முடிஞ்சு போச்சு. பிரைஸில் ஆகினாலே இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீங்க, ரொம்ப நன்றி. காட் பிளஸ் யூ. பிரைஸ் லார்ட். இது முடிஞ்சோடனே வரவேற்பு நிகழ்ச்சி அங்கே காட்டாங்குளத்தில் எஸ்கே மஹாலில் நடைபெறுகிறது. ஆகிய ஜிகே மஹால் எல்லாரும் வரும்படியாக உங்களை அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். பிரைஸ். We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sing it. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say,
we give thanks. As long as I have breath, I'll find a way to say that I love you. Everything may change and the world may pass away, I'll still love you. இன்று முதல் தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை துவங்கினுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாக இருப்பதாக இந்த திருமண ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ள வந்த எல்லாரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க இயேசுப்பா. அவங்களுடைய குடும்பத்தை நடத்த வேண்டிய ஞானத்தை நீங்க தாங்க, புத்தியை நீங்க தாங்க இயேசுப்பா. அவங்க குடும்ப வாழ்வில் ஒரு சந்தோஷத்தை கர்த்தர் கொடுத்து ஆசீர்வதிங்க. இந்த தேவ சமூகத்துக்கு வந்த ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்யும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருப்பார்களாக. எல்லா தடைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் பெயர்க்கும். நன்மைகளினால் அவர்கள் ஆண்டவரை விரும்பியாக கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. வரையறுப்பு நிகழ்ச்சியை ஆசீர்வதிங்க. உங்க நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளும். சகல துதிகான மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்து மூலமா ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அன்பும் ஐக்கியமும் ஆசீர்வாதமும் நம் அனைவரோடு கூட கர்த்தருடைய வருகை மட்டுமாய் இருப்பதாக. ஆமீன். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உரிமையோடு பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாது. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். God bless you. Thank you very much. உங்களுடைய ஒத்துழைப்புக்காக ரொம்ப நன்றி. கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Praise the Lord. Come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see.